Assalamu alaikum. I welcome you all once again to our educative program, Amader Pathshala. I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. Today, I am before you to take a very important class for the students of class 7, and that should be from English first paper. So, let's start our class. But you know, as I did before, today I am going to ask you a very easy question, and you can call it a quiz or puzzle also. And the quiz is: a girl fell off a 20 feet ladder. একটা মেয়ে 20 ফিট উঁচু একটা বা 20 ফিট উঁচু বা 20 ফিট লম্বা একটা মই থেকে পড়ে গেল। She wasn't hurt, কিন্তু সে ব্যথা পেল না। Why? কেন? This is the quiz for you. একটা মেয়ে 20 ফিট উঁচু একটা মই থেকে পড়ে গেল, কিন্তু সে ব্যথা পেল না। কেন ব্যথা পেল না? This is the quiz for you, and at the end of my class I am going to disclose the answer of this quiz. Answer to this quiz. এবং আমি তোমাদের সাথে মিলিয়ে নিব আমার এই ক্লাসের শেষে যে তোমাদের সবার অ্যানসার আমার অ্যানসারের সাথে মিলে গেছে কিনা। তোমরা সবাই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এবং আমি আশা রাখি সবার এই কুইজটার অ্যানসার আমার অ্যানসারের সাথে মিলে যাবে। সো I am going to ask you what is the answer of this quiz. So another question for you, but this is not the quiz. The question is, you can see a picture, the picture of a woman. So now the question is, who is the woman? Okay, yes, the answer is the woman is none other than Mother Teresa. Okay, another picture for you. She is very well known to all of you. So you will have to say, who is the woman? Mohilati ke? And you know, yes, she is Begum Rokeya. And another picture for you, and you will have to say, who is the woman? Ei bhodro mohilati ke? Can you say? হ্যাঁ, এই যে আমি তিনটা ছবি তোমাদের দেখিয়েছি, এই তিনটা ছবি কিন্তু তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের বোর্ড বই থেকে নেয়া, এবং ছবিগুলো কিন্তু তোমাদের সকলের সুপরিচিত। তাই আমি কিন্তু তোমাদের আস্ক করতেছি, হু ইজ দ্য উইমেন? এই ভদ্র মহিলাটি কে? নাও ইউ উইল হ্যাভ টু টেল মি। Yes, she is Helen Keller. Okay, so our today's lesson identity will be Unit 5, Lesson 3 and 4. And the title of the lesson is Helen Keller. So, তোমরা যদি আমার এই ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে করো, আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি, at the end of my class, you will be able to learn important vocabularies. You will be able to talk about Helen Keller. You will be able to read and understand the text I'm going to read out. And you will also be able to write any similar biography like this one. So, let's read something. But before going to read, I request you all to open page number 48 of your English for Today book. And if you open page number 48 of your English for Today book, you will find this passage, this text. So let's read the text with me. Helen Keller was a great humanitarian. She deeply cared for the people who were sick and injured. These disabled people could not use a part of their body. Helen worked for these disabled people all through her life. Helen Keller was born in 1880 in Tuscumbia, Alabama, the USA. Her father was Captain Arthur Keller and mother was Catherine Adams Keller. Her family was not rich, and its main source of income was cotton plantation. Helen Keller'ের পরিবার যথেষ্ট ধনী ছিল না, তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনের উৎস ছিল
কটন প্লান্টেশন অর্থাৎ তুলা চাষাবাদ। হেলেন ওয়াজ কোয়াইট হেলদি when she was born. যখন জন্মগ্রহণ করে তখন কিন্তু হেলেন সুস্থ ছিল। বাট ইন 1882 কিন্তু 1882 সালে অর্থাৎ তার জন্মের ঠিক 2 বছর পরে she had a high fever, তার প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর আসলো, অ্যান্ড she became blind, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সে অন্ধ হয়ে গেল, ডিফ বধির হয়ে গেল, অ্যান্ড ডাম এবং বোবা হয়ে গেল। At the time, her father was a newspaper editor. He told Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, you know, Alexander Graham Bell is very famous all over the world because he invented telephone and many other things. So he told, or that the father of Helen Keller told Alexander Graham Bell about Helen. Bell, অর্থাৎ Graham Bell, Alexander Graham Bell, the inventor of telephone, was working with deaf children that time. Later, Bell met Helen and her parents. He suggested Perkins School for the Blind in Boston for Helen. Captain Arthur went to the director of the school, Michael Anaganos. Mr. Anaganos sent one of his best students called Annie Sullivan to help Helen in 1887. Annie greatly helped Helen to communicate. এইভাবে হেলেন কেলারের লেখাপড়া স্কুল শুরু হয়ে গেল। আমি এখানে তিনটা ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করেছি, তাসকাম্বিয়া অ্যালাবামা, তারপরে তার বাবা ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার এবং তার মা ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার। এগুলো আন্ডারলাইন করেছি কারণ এটা একটু মনে রাখবা কেন আন্ডারলাইন করেছি, একটু পরে একটা কোশ্চেন আছে তোমাদেরকে। ওকে, দিস ওয়াজ দ্য থার্ড ওয়ান ফ্রম Unit 5, Lesson 3. Now I am going to start Unit 5, Lesson 4, Part 2 of Helen Keller. But before that, I am requesting you to open page number 49 because there is another part for you. So let's start reading the part. Helen Keller started her formal education in 1819. 1890 সাল থেকে হেলেন কেলারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। She began to take classes at the Horace Mann School for the Deaf in Boston. From 1894 to 1896, she attended the Wright Humason School for the Deaf in New York City. There she worked to improve her communication skill and studied regular academic subjects. Helen gradually made up her mind to attend college. স্কুল শেষ করে হেলেন কেলার সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে এখন কলেজে পড়তে হবে। ওকে, in 1896 she attended the Cambridge School for Young Ladies, Massachusetts. Later she was admitted to Radcliffe College. Here she learned reading through a special technique called Braille. A Braille wordটা খুব important. It's a technique by which the blind people can read and write. So, Braille system. She also learned here how to type. Annie Sullivan was always with her for help. She sat by her in the class and interpreted lectures and text. In 1904, Helen received a BA degree, Bachelor of Arts degree with honors from that college. That college means Radcliffe College. Helen Keller spent the rest of her life trying to make it easier for disabled people to learn. এবং সমস্ত জীবন ধরে হেলেন কেলার চেষ্টা করে গেছেন যারা প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যারা প্রতিবন্ধী বা ডিসেবলড পিপল, তারা যেন সহজে পড়ালেখা করতে পারে। হ্যাঁ, সেটার জন্য তিনি সমস্ত জীবন চেষ্টা করে গেছেন। Helen Keller died on June 1st, 1968. 1968 সালের 1 জুন তারিখে হেলেন কেলার মৃত্যুবরণ করেন, a few weeks short of her 88th birthday. ঠিক তার 88তম জন্মদিনের কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি মারা যান, অর্থাৎ 87 বছর বয়সে হেলেন কেলার মারা যান। Okay, so this is for your information. You can see an image of a map
and it is taken from Google map, and the red border এই যে লাল দাগ দেওয়া অংশটুকু দেখছো, this place is called Tuscumbia. This place is called Tuscumbia, and the identified, the marked one, this is the birthplace of Helen Keller. এই যে জায়গাটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টেনেসি রিভার, আর এটা হচ্ছে হেলেন কেলারের জন্মস্থান। জায়গাটার নাম তাসকাম্বিয়া এবং এলাকাটার নাম অ্যালাবামা। ওকে, এখানে বলা আছে তাসকাম্বিয়া অ্যালাবামা, এটা আমেরিকার ইউএস এর একটা পার্ট, আর এটা হচ্ছে বার্থপ্লেস অফ হেলেন কেলার, হেলেন কেলারের জন্মস্থান। এখানে হেলেন কেলার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা যাকে নিয়ে আজকে আলোচনা করব, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের আজকের এই আলোচনা, হেলেন কেলার। ওকে, নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার পিকচার ফর ইউ। Can you guess who is the gentleman? Who is the gentleman? এই ভদ্রলোকটি কে? হ্যাঁ, ইনার নাম ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার। And who is the lady? এই ভদ্র মহিলাটি কে? Yes, her name is Catherine Adams Keller. And you can guess who are they? Right, thank you. They are the parents of Helen Keller. Helen Keller এর বাবা মা। Okay? So, let's learn some important words from the text. টেক্সটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ার্ড রয়েছে, সেগুলো আমরা একটু শিখবো। যেমন ডিসেবলড একটা ওয়ার্ড, ডিসেবলড। হ্যাঁ, এই যে ডিসেবলড দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, ডিসেবলড অর্থ প্রতিবন্ধী বা যার স্বাস্থ্যহানি হয়েছে বা স্বাস্থ্যে কোনো এক জায়গায় ক্ষতি হয়েছে, ডিসেবলড। হ্যাঁ, ওকে। ব্লাইন্ড, তোমরা জানো ব্লাইন্ড মানে কি? ব্লাইন্ড মানে অন্ধ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, অন্ধ। ডিফ, হ্যাঁ, ডিফ মানে বধির, যে কানে শুনতে পায় না বা শুনলে অনেক কম শোনে, হ্যাঁ, ডিফ, বধির। ওকে, ডিরেক্টর, নির্দেশক, ডিরেক্টর লুকস লাইক দিস ওয়ান। ওকে, ইমপ্রুভ, উন্নতি করা, হ্যাঁ, এইভাবে উন্নতি করে মানুষ, ইমপ্রুভস। ওকে, গ্র্যাজুয়ালি, ধীরে ধীরে, এই যে একটা চারা গাছ থেকে জার্মিনেশন হয়েছে, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, ধীরে ধীরে ধীরে, এই যে ধীরে ধীরে এই যে প্রসেসটা, দিস ইজ কল্ড গ্র্যাজুয়ালি, এই প্রসেসটাকে বলে গ্র্যাজুয়ালি। ওকে, আমি একটা কথা বলেছিলাম, ব্রেইল। ব্রেইল ইজ এ সিস্টেম বাই হুইচ দ্য ব্লাইন্ড পিপল ক্যান রিড অ্যান্ড রাইট। সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম উই কল ব্রেইল। এই যে খাতার উপরে ডট 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 উঁচু উঁচু থাকে, এবং অন্ধ লোকজনেরা হাতের এই যে ফ্রম দ্য টিপ, with the tip of their finger, they touch the dots and they can easily understand what is written on the text. তারা বুঝতে পারে যে কি লেখা আছে এবং তারা লিখতেও পারে এইভাবে। Okay, this is called Braille system. A very famous man named Braille, একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন, তার নামের অংশ ছিল ব্রেইল। তিনি আর কি এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছিলেন। Okay, so some vocabulary for you. এই প্যাসেজ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভোকাবুলারি শিখাবো আমি তোমাদেরকে। দেখো, প্রথমে বলেছি কিছু বেসিক ওয়ার্ডস এবং তাদের মিনিংস। বেসিক ওয়ার্ডসের মধ্যে নাম্বার 1 যেটা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ মানবসেবী বা মানবতার জন্য যিনি কাজ করে। এটা সিনোনিমটা হচ্ছে আ পারসন প্রমোটিং হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল রিফর্ম। ওকে, ডিসেবলড, প্রতিবন্ধী, অ্যাডজেক্টিভ, এর অর্থ হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড, অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত, অর্থাৎ পঙ্গু। আর একটা হচ্ছে ইনভেন্টর, আবিষ্কারক, নাউন। এটা সিনোনিমটা হবে আ পারসন হু ইনভেন্টস সামথিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। ওকে, দেন প্লান্টেশন ইজ অলসো আ নাউন, এবং এটা সিনোনিমটা হচ্ছে প্লান্টিং আ গ্রেট নাম্বার অফ প্লান্টস অ্যান্ড ট্রিজ। দেন দ্য লাস্ট ওয়ান, কমিউনিকেশন, যোগাযোগ, ইজ অলসো আ নাউন, কমিউনিকেশন, অ্যান্ড ইটস মিনিং ইজ আ প্রসেস বাই হুইচ ইনফরমেশন ইজ এক্সচেঞ্জড বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস। সো তোমাদেরকে আমি 10 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, এই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো একটু দেখে নাও, এই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো একটু দেখে নাও, কারণ এখনই আমি তোমাদের এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো একটু ধরবো, তোমাদেরকে আস্ক করব। সো 10 সেকেন্ডের জন্য এই ভিডিওটা, এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমরা একটু দেখে নাও, ঠিক আছে? কোনটার সাথে কোনটা হচ্ছে, কোনটার সাথে কোনটা হচ্ছে, কোনটার সাথে কোনটা হচ্ছে, একটু দেখে নাও, ঠিক আছে? ওকে, 10 seconds is finished in this way. Now it's the turn to be evaluated. Evaluation, humanitarian, adjective, এখানে কিন্তু এটা ছিল না, হিউম্যানিটেরিয়ানের এখানে ছিল a person promoting welfare and social reform, বাট এখানে কি লেখা আছে? a process by which information is exchanged between individuals। হলো না তো, একটার সাথে একটা কিন্তু মিল নাই,
মিল নাই। তাহলে যেটার সাথে যেটার মিল আছে ওটা কিন্তু আমরা পড়ে নিয়েছি যে কোনটার সাথে কী হবে। যেমন ডিসেবলডের সাথে ইম্পেয়ার্ড হয়, ইনভেন্টরের সাথে ইনভেন্টর থেকে কোথায় ইনভেন্ট আছে, এই যে ইনভেন্ট, এই যে ইনভেন্ট এ পার্সন হু ইনভেন্ট সামথিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, এইভাবে এটার সাথে এটা মিলিয়ে হবে। ঠিক আছে, তো কেমনি মিলাবো দেখি তো আমরা একটু। হ্যাঁ, হিউম্যানিটেরিয়ানের সাথে হচ্ছে আ পার্সন প্রমোটিং হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল রিফর্ম। ডিসেবলডের সাথে হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড। ইনভেন্টরের সাথে হচ্ছে পার্সন হু ইনভেন্ট সামথিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। প্লান্টেশনের সাথে হচ্ছে প্লান্টিং আ গ্রেট নাম্বার অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড ট্রিজ। এখানে মজার জিনিস দেখো, ইনভেন্টরের সাথে ইনভেন্ট, প্লান্টেশনের সাথে প্লান্টিং, এগুলো কিন্তু মজার মজার কিছু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আবার এই যে হিউম্যানিটেরিয়ান থেকে হিউম্যান, এই যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তুমি বুঝে ফেলতে পারবা। ওকে, সো কমিউনিকেশন, যোগাযোগ, আ প্রসেস বাই হুইচ ইনফরমেশন ইজ এক্সচেঞ্জ বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস। হয় এইভাবে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমরা শিখব। ঠিক আছে, ওকে। নাও it's the time to learn some MCQs, multiple choice questions. তোমরা জানো তোমাদের পরীক্ষায় MCQ অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে। তো আমি এখানে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন দিয়েছি, এগুলো আমরা এখন প্র্যাকটিস করব। এবং এই যে আমি তোমাদের যা কিছু শেখাচ্ছি আজকে, এভরিথিং ইজ টেকেন ফ্রম দ্য টেক্সট, ফ্রম দ্য বোর্ড বুক, English for today. Every word, every single letter is taken from board book. Okay, so question MCQ number 1. Helen Keller worked for common people, women's right, disabled people, poor people. Helen Keller কাজ করেছে কাদের জন্য বলো তো? কমন পিপল, উইমেন্স রাইট, ডিসেবলড পিপল, পুয়ার পিপল। কাদের জন্য বলো তো? রাইট, Helen Keller worked for disabled people, right? Okay, number 2 for you. Alexander Graham Bell invented what? Mobile phone, telephone, radio, TV. Alexander Graham Bell কি আবিষ্কার করেছিল? Right, he invented telephone. So, number 3 for you. Bell also worked for the people who could not. Bell সেই সমস্ত মানুষের জন্য কাজ করেছে যারা পারে না, কি করতে পারতো না? সি দেখতে পারতো না, শুনতে পারতো না, কথা বলতে পারতো না, নড়তে পারতো না। কোনটা? ইউ নো? হ্যাঁ, who couldn't hear, যারা ডিফ ছিল, কথা শুনতে পারতো না। Number 4, the Horasman school is for the blind, the deaf, the dumb, all. Horasman স্কুলটা কাদের জন্য ছিল? Right, for the deaf. Okay? So number 5, who always helped Helen to learn? লেখাপড়াতে হেলেনকে সবসময় সহযোগিতা করেছে কে? হোরাসমান, রাইট হুমাসন, অ্যানি সালিভান, গ্রাহাম বেল। আমরা জানি কিন্তু বারবার বলেছি অ্যানি সালিভান। Okay, so number 6 for you. At Radcliffe College, Helen mastered her reading, writing, speaking, listening. Radcliffe কলেজে হেলেন খুব ভালোভাবে শিখেছিল, কি শিখেছিল? রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, লিসেনিং। কোনটা বলো তো? Yes, reading with the system of braille, right? So now let's learn some true or false. আমরা জানি আমাদের পরীক্ষায় ট্রু ফলস আসবে, কিন্তু ট্রু হলে আমরা ট্রু লিখি, ফলস হলে ফলস লিখে সেটার সঠিক তথ্যটা আমাদের দিতে হয়। তো আমরা শিখি। নাম্বার 1 is for you. এখানে বলেছে হেলেন অলওয়েজ হেল্পড দ্য সাফারিং পিপল। হেলেন সবসময় অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করেছে। সো দ্য অ্যান্সার ইজ ট্রু। নাম্বার 2, শি কেম অফ এ রিচ ফ্যামিলি। সে ধনী পরিবার থেকে এসছে। না, আমরা তো জানি গরিব পরিবার থেকে এসছে, তাহলে ফলস। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা এমনি লিখতে হয়। কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে শি কেম অফ এ পুয়ার ফ্যামিলি। ওকে, নাম্বার 3, গ্রাহাম বেল ওয়াজ বোথ অ্যান ইনভেন্টর অ্যান্ড এ সোশ্যাল ওয়ার্কার। রাইট, ইটস ট্রু। নাম্বার 4, শি ওয়াজ বর্ন ব্লাইন্ড, ডিফ অ্যান্ড ডাউন। শি বলতে হেলেন কেলারকে বোঝাচ্ছে। হেলেন কেলার জন্মগতভাবে ব্লাইন্ড, ডিফ অ্যান্ড ডাম ছিল না, ইটস ফলস। হ্যাঁ, শি ওয়াজ বর্ন হেলদি অ্যান্ড ওয়েল। তিনি সুস্থ সবলভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার 2 বছর পর তার জন্মের 2 বছর পর তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ? ওকে, সো নাম্বার 5 ফর ইউ, অ্যানি সালিভান ওয়াজ এ গুড টিচার। আমরা জানি, হ্যাঁ, ট্রু। সে সারাক্ষণ হেলেন কেলারকে সহযোগিতা করেছে। নাম্বার 6, শি ফেসড আ প্রিম্যাচিউর ডেথ। শি বলতে হেলেন কেলারকে বুঝেছে। হেলেন কেলার ফেসড আ প্রিম্যাচিউর ডেথ। প্রিম্যাচিউর মানে অকাল মৃত্যু হয়েছিল হেলেন কেলারের। না, আমরা জানি তিনি তার 88তম জন্মদিনের কিছুদিন আগে মারা গেছেন, অর্থাৎ 87 বছর বয়সে, অর্থাৎ শি ডাইড অ্যাট দ্য এজ অফ 87। এইভাবে ট্রু ফলস লিখতে হয়। ঠিক আছে? ওকে, সো লেটস লার্ন সাম কোয়েশ্চেন্স অলসো। তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আসবে।
ওপেন এন্ডেড ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন হয় দুই রকম, ওপেন এন্ডেড ক্লোজ এন্ডেড। তো এই কোশ্চেনগুলো আমরা একটু প্র্যাকটিস করব। নাম্বার 1 ফর ইউ, when did Helen graduate? হেলেন কখন তার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে? হেলেন গ্র্যাজুয়েটেড ইন 1904। গ্র্যাজুয়েটেড কেন হলো? ডিড দ্বারা কোশ্চেন করেছে। WH ওয়ার্ডের পর ডিড থাকলে এখানে মূল ভার্বের সাথে ইডি হবে, পাস্ট টেন্স। তাহলে হেলেন গ্র্যাজুয়েটেড ইন 1904। 1904 কেন? হোয়েন অর্থাৎ সময়, সময় চেয়েছে, সময় দিয়েছি, ঠিক আছে? ওকে। নাম্বার 2 ফর ইউ, হোয়ার ওয়াজ দ্য হোরাসমান স্কুল? কোথায় হোরাসমান স্কুল? এখানে হোয়ার, কোথায়, জায়গা বলেছে, অর্থাৎ তোমার জায়গা উল্লেখ করতে হবে। তাহলে হোরাসমান স্কুল ওয়াজ ইন বস্টন। বস্টন একটা জায়গার নাম, হোরাসমান স্কুল কোথায়? বস্টনে। ওকে। নাম্বার 3 ফর ইউ, হোয়ার ডিড হেলেন রিসিভ হার বিএ ডিগ্রি ফ্রম? হেলেন তার বিএ ডিগ্রি কোত্থেকে কমপ্লিট করেছে? ওকে। তাহলে হেলেন রিসিভড হার বিএ ডিগ্রি ফ্রম র্যাডক্লিফ কলেজ। তাহলে ডিড আছে, রিসিভড দিয়েছি। এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে জানতে হবে, শিখতে হবে তোমার, এবং পরীক্ষায় লিখতে হবে। ওকে ডিয়ার। সো নাম্বার 4 ফর ইউ, হোয়াট ওয়াজ দ্য অকুপেশন অফ হার ফাদার? তার বাবার পেশা কী ছিল? তাহলে হার ফাদার হ্যাড আ কটন প্লান্টেশন বিজনেস। তার বাবার, হেলেন কেলারের বাবার তুলা চাষাবাদের ব্যবসা ছিল। ওকে। নাম্বার 5, কোশ্চেন নাম্বার 5 ফর ইউ, হোয়াই ডিড গ্রাহাম বেল হেল্প হেলেন? গ্রাহাম বেল কেন হেলেনকে হেল্প করলো? রাইট। গ্রাহাম বেল হেল্পড, ওই যে ডিড আছে তাই হেল্পড হেলেন বিকজ হি ওয়াজ আ সোশ্যাল ওয়ার্কার। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তিনি একজন সমাজকর্মী ছিলেন, তাই তিনি হেলেন কেলারকে সহযোগিতা করেছিলেন, হেল্প করেছিলেন। ওকে। কোশ্চেন নাম্বার 6 ফর ইউ, হাউ ডিড হেলেন বিকাম ফেমাস? হেলেন কিভাবে বিখ্যাত হয়ে গেছিলেন? সারা পৃথিবীর মানুষ হেলেন কেলারের নাম জানে, তাহলে হেলেন কেলার সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন কিভাবে? হ্যাঁ, তো দ্য অ্যান্সার ইজ হেলেন বিকেম ফেমাস বাই হেল্পিং ডিসেবল পিপল। হেলেন সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলে বাই লিখলে ভালো হয়। বাই হেল্পিং ডিসেবল পিপল, পঙ্গু অসহায় মানুষদেরকে, প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। টু লার্ন অল থ্রু হার লাইফ, শিখতে। হেলেন কেলার তার সমস্ত জীবনটা অসহায় মানুষদের লেখাপড়া করতে সহযোগিতা করেছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন এই কাজে, সেজন্য তিনি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। ঠিক আছে? ওকে। সো ইজ দ্য টাইম টু বি ইভ্যালুয়েটেড ওয়ান্স অ্যাগেন, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড ইভ্যালুয়েশন পার্ট 2। এখানে দেয়ার ইজ এ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফর ইউ। তোমাদের জন্য একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে, আমরা সেই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা কমপ্লিট করব। দেখি তোমরা করবা, আমরা মিলিয়ে নিব। হেলেন কেলার ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ড্যাশ অফ অল টাইমস। She came of a very dash family. She worked for the dash people. All through her life, she was born healthy but dash. She became blind, dumb and deaf. But she never became frustrated. Her family dashed her to stay strong. এই যে 5টা fill in the blanks আছে, এখন তোমরা আমার সাথে সাথে এই 5টা fill in the blanks আমার সাথে কমপ্লিট করবা। তো নাম্বার 1টা লেটস ট্রাই। নাম্বার 1, Helen Keller was one of the greatest dash হিউম্যানিটারিয়ানস। আচ্ছা, ওয়ান অফ দ্য হলে হিউম্যানিটারিয়ানের সাথে এস হবে। হ্যাঁ, এখানে একটা এস হবে, বাট মিস্টেক হয়েছে, এসটা দেখা যাচ্ছে না, এসটা ভুলে হয়নি এখানে। হেলেন কেলার ওয়ান অফ দ্য পর সবসময় নাউন প্লুরাল হয়। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট হিউম্যানিটারিয়ানস অফ অল টাইমস। শি কেম অফ আ ভেরি ড্যাশ ফ্যামিলি। তিনি একটা ড্যাশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেমন, ধনী না গরিব পরিবারে? মনে আছে? রাইট, গরিব পরিবারে। তাহলে শি কেম অফ এ ভেরি পুয়ার ফ্যামিলি। শি ওয়ার্কড ফর দ্য ড্যাশ পিপল। তিনি ড্যাশ লোকজনদের জন্য কাজ করেছেন। কেমন লোকজনদের জন্য কাজ করেছেন? ডিসএবলড পিপল। হ্যাঁ, পঙ্গু অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করেছেন। অল থ্রু হার লাইফ, তার সমস্ত জীবন জুড়ে। শি ওয়াজ বর্ন হেলদি। তিনি সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাট ড্যাশ শি বিকেম ব্লাইন্ড। কিন্তু ড্যাশ সে অন্ধ হয়ে গেল। তো অন্ধ হওয়া এ তো ভালো কথা না, এ তো দুর্ভাগ্যের কথা, তাই না? তাহলে দুর্ভাগ্যক্রমে, তাহলে আনলাকিলি বা আনফর্চুনেটলি বা সাডেনলি এইভাবে একটা অ্যাডভার্ব লাগবে। বাট আনলাকিলি শি বিকেম ব্লাইন্ড, ডাম্ব অ্যান্ড ডিফ। বাট শি নেভার বিকেম ফ্রাস্ট্রেটেড। কিন্তু সে কখনোই হতাশ হয়নি। হার ফ্যামিলি ড্যাশ হার টু স্টে স্ট্রং। Unit 5, Lesson 3 and 4. এই Lesson 3 and 4 থেকে
এই 4টা লেসন 3 এবং 4 এর আলোকে তোমরা বাসায় SW করবা এবং যখন আমাদের স্কুল খুলবে এই প্যান্ডেমিক করোনা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক শেষ হওয়ার পর যখন স্কুল খুলবে আমরা তোমাদের কাছ থেকে HW-গুলো কালেক্ট করে HW-গুলো আমরা চেক করে দিব সো দ্য টাইম ফর গিভিং ইউ দ্য HW ফর দ্য ডে বিং and the homework or HW for you is you will have to write a paragraph of 10 sentences 10টা বাক্যের একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তোমাকে about the person you like most তুমি যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো তাকে নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে 10 sentences 10টা বাক্যের ঠিক আছে ওকে তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা যারা আজকে আমার এই ক্লাসটি মিস করেছো পুরোটা বা আংশিক মিস করেছো তারা ইউটিউবে গিয়ে www.youtube.com/Mohona টিভিতে আমাদের পাঠশালা সার্চ করলে আমার এই ক্লাস পুনরায় বারবার দেখতে পাবা শুধু তাই নয় কারো যদি ইচ্ছা হয় তারা ফেসবুকে গিয়ে www.facebook.com/Mohona টিভির ফ্যান পেজে গিয়ে আমার এই ভিডিও তোমরা পেতে পারো ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের কি মনে আছে ক্লাসের শুরুতে আমি তোমাদেরকে একটা কুইজ বলেছিলাম একটা কুইজ দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সবাই ব্রিলিয়ান্ট আমার কুইজের সাথে তোমাদের অ্যানসারটা মিলে গেছে সো হোয়াট ওয়াজ দ্য কুইজ লেটস সি দ্যাট আ গার্ল ফেল অফ এ 20 ফিট ল্যাডার একটা মেয়ে 20 ফিট উঁচু একটা মই থেকে পড়ে গিয়েছিল শি ওয়াজন্ট হার্ট কিন্তু সে ব্যথা পায়নি হোয়াই কারণ কেন সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার দ্য অ্যান্সার ইজ The ladder was lying on the ground. এই যে মইটা মাটিতে শোয়া ছিল 20 ফিট উঁচু তাতে কি মইটা মাটিতে শোয়া ছিল ওই মইয়ের উপর থেকে মেয়েটা পড়ে গেছে তাই সে ব্যথা পায়নি কথাটা ঠিক আছে মিলে গেছে অ্যান্সার সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই পার্ট থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস আ লট স্টে সেফ স্টে হোম স্টে সেফ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো যে যেখানে বসে আমাদের